بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے ہمارے 3 موضوعات ہوں گے. پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان ایک بڑی کاوش کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طرح سے اس نے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد سرت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں کے ڈومیسائلز ایشو کیا، اور ایسے ایشو کیا کہ اگر کوئی وزٹ بھی کرنے چلا گیا کشمیر پچھلے 10-11 سالوں میں تو انہوں نے کہا لو جی یہ آپ کا ڈومیسائل آ گیا. تو وہ تقریباً اب تک کی ڈیٹیلز کے مطابق کچھ 4 ملین سے زائد ڈومیسائلز ایشو کیے جا چکے ہیں. دوسری طور پہ ہندوستان وہاں کی جو معیشت ہے اس کو اس نے آکوپائی کر لیا، اور اس کی جو لیٹسٹ انکشافات ہوئے وہ ستیہ پال ملک کے ایک انٹرویو میں ہوئے جو انہوں نے کرن تھاپر کو وائر میں دیا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی 3 ارب روپے کی جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی، رشوت دینے کی کوشش کی گئی، اور صرف اس لیے کہ جو انڈین انشورنس کمپنیز ہیں ان کو کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر کے اندر آنے دیا جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ اڈانیز اور امبانیز کے جو سٹورز ہیں وہ بھی کھلنا شروع ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں کی زراعت جو ہے اس کے اوپر وہاں کے بنیے نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، تو ان کی معیشت بھی ان سے چھین لی گئی. پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں ان کی سکولنگ کے اوپر، جو ایجوکیشن کے اوپر، جو بیسک رائٹ ہے ہر کسی انسان کا. تو ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ ایک پلاننگ کے ساتھ جماعت اسلامی کی بلڈنگز کو، ان کی پراپرٹیز کو اٹیک کیا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے سکولز کو بند کیا گیا، ان کے اساتذہ جو تھے ان کو بھی نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا، اور ان کے بچوں کو وہاں سے نکال کے تو کہا گیا کہ جی ہم آپ کو ایک آلٹرنیٹ سکول سسٹم دیتے ہیں. آلٹرنیٹ سکول سسٹم کیا ہے؟ ایک ودیا بھارتی کے نام سے ان کا ایک سکول کا نظام ہے جو اکھنڈ بھارت ان کو پڑھاتا ہے، جو انہیں ایسے سہانے خواب دکھانے کی کوشش کرتا ہے جس کی کوئی حقیقت کبھی بھی دنیا پہ نہیں رہی، یعنی اکھنڈ بھارت کا کبھی وجود ہی نہیں رہا. وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اب ان بچوں کو کنسنٹریشن کیمپس بنا کے، یہ سکولز نہیں ہیں، میں ان کو کنسنٹریشن کیمپس کہوں گا، وہ بنا کے وہاں پہ ان کی ذہن سازی اور برین واشنگ کا طریقہ کار کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ان کو مختلف قسم کے جو گیت ہیں وہ گوائے جاتے ہیں تاکہ ان کی جو وطن سے محبت ہے وہ جاگ جائے، تو تحریک سے یہ دور ہو جائیں. تو ذرا اس پہ ہم بات کریں گے، اور پروگرام کا جو دوسرا موضوع ہوگا اس پہ ذرا ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے گیان واپی جو مسجد ہے، گیان واپی مسجد کے وضو خانے میں اچانک سے جو شیو لنگ برآمد ہو جاتا ہے، اور شیو لنگ کے اوپر پھر کورٹ ان کی اچانک سے جاگ جاتی ہے، ان کی سول سوسائٹی اچانک سے جاگ جاتی ہے. اب کورٹ میں سماعت ہے جی مئی میں. اب مئی میں جو کورٹ میں سماعت ہے، کیا اس سے کوئی ہم نتیجہ بہتر طور پہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک مسجد جس کی ایک ہسٹری ہے اس کے اندر سے ایک شیو لنگ برآمد ہو گیا، تو اب وہ پوری مسجد پہ قبضہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر تیسرا جو موضوع ہوگا ہمارا وہ خالصتان کے حوالے سے ہوگا. خالصتان کی جو تحریک ہے اس وقت زوروں شوروں سے جاری ہے، اور ریفرینڈم کا معاملہ بھی جاری ہے، اور اس کی پاداش میں امرت پال سنگھ جو ہے اسے گرفتار بھی کر لیا گیا، اور اسے ساؤتھ انڈیا میں کہیں منتقل کر دیا گیا، کہ کسی طریقے سے آسام میں شاید کہیں منتقل کر دیا گیا کہ کسی طریقے سے جو احتجاج ہے وہ اس تک نہ پہنچ پائے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ G20 کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس پہ جو چندی گڑھ میں پروٹیسٹ ہوا، اور پروٹیسٹ میں کیا میسج دیا گیا خالصتانیوں کی طرف سے، یہ بھی ہم دیکھیں گے انڈین آکوپائڈ پنجاب کے اندر. تو سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا. مسعود احمد خان صاحب، نامور تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. نبیرہ شاہ صاحب، بڑی ووکل آواز جناب وین اٹ کمز ٹو کشمیر ایشو، جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئر پرسن ہیں اور نامور وکیل ہیں. بہت بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. عبدالحمید لون صاحب نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے، لندن میں آج کل ہیں، وہاں پہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، ان سے بھی جانیں گے جناب. اور سینئر حریت رہنما ہے، بہت بہت شکریہ حمید لون صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اس سے پہلے ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، سوالات کا سلسلہ شروع کریں. ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. آر ایس ایس رام راشٹر کے قیام کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی ہے. کبھی بھارتی تعلیمی نصاب سے مغل سلطنت اور ٹیپو سلطان کا تذکرہ نکال دیا جاتا ہے، تو کبھی مہاتما گاندھی کے قاتل گوڈسے کی تعریف والے باب نصاب کا حصہ بن جاتے ہیں. سنگھ پریوار کا ایجنڈا ہے کہ 2025 تک ہندوستان اور اس کے زیر قبضہ علاقوں کو اکھنڈ بھارت کا حصہ قرار دے دیا جائے. غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر میں مودی سرکار اسی ہندتو ایجنڈے کے تحت جماعت اسلامی کے سکولز ختم کرا کر اپنے شکشا کیندر قائم کر چکی ہے. ان سکولز کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا، اساتذہ کو فارغ کیا گیا، اور اس جگہ کو جہاں معصوم بچے تعلیم حاصل کرتے تھے آر ایس ایس کے تربیتی کیمپس میں تبدیل کر دیا گیا. آر ایس ایس کے نام نہاد تعلیمی ونگ ودیا بھارتی کے تحت پورے ہندوستان
हिंदुस्तान में 14,500 से ज्यादा स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें 35 लाख से ज्यादा बच्चों के जहन में जाफरानी दहशतगर्दी और मुसलमानों से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। आलम यह है कि आरएसएस हेडक्वार्टर्स में अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है। सब इसी को प्रणाम करते हैं और यही नक्शा विद्या भारती स्कूलों में पढ़ाया जाता है ताकि तुलबा की जहन साजी की जा सके। आखिर आलमी बरादरी कब इस खतरे का इदराक करके अपने होने का सबूत देगी? जी, विद्या भारती के हवाले से बात हुई है। मसूद अहमद खान साहब, कितना विशियस ये एक प्लान है जो इंडिया इस वक्त कर रहा है मकबूजा कश्मीर के बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, कि जहन साजी की जाए? थैंक यू वेरी मच जी। इसका अगर हम देखें जो पीछे डेवलपमेंट हुई, बीजेपी जब से पावर में आई है, देखें हम इस पिछले बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं कि इसमें आरएसएस थी, आर्या समाज थी, ब्रह्मा समाज थी, और आरएसएस के बाद फिर ये जाके बीजेपी एक पॉलिटिकल फॉर्म में इसमें आई। सो उनका अपना एक फ़िलासफ़ी थी, जिस तरह आपने अभी इंट्रो में बात की है, कि उनकी फ़िलासफ़ी में ये थी कि एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और जिस तरह आपने बात की अखंड भारत की बात की है, वो कहते हैं बाकी नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सब मिला के अखंड भारत का कंसेप्ट होना चाहिए। जब बीजेपी पावर में तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं इंडिया में इसमें आपने देखा है कि टैक्स वहाँ पे भी करिकुलम चेंज हो चुका है, और इसके बाद जो वो लिंचिंग है मुसलमानों की वहाँ पे हो रही है, ईटिंग बीफ है, और गर्भ वापसी है, लव जहाद है, डिफरेंट चीज़ें हैं वहाँ पे हैं। फिर इसके बाद फिर वहाँ पे करिकुलम चेंज हुआ, फिर जगहों के नाम चेंज हुए, जैसे इलाहाबाद है। अब नेक्स्ट उन्होंने जब कश्मीर पे आए, कश्मीर में जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, 370 के बाद 35 है के बाद जो उनका कंसेप्ट, उन्होंने मैप्स इश्यू कर दिए थे, डिफरेंट मैप्स दे दिए थे। फिर दैट बाइफर्केशन ऑफ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर किया, गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख में डाल दिया और बाकी को मैन वैली में डाल दिया था। अब वो चाहते हैं कि बच्चों को कंट्रोल किया जा सके, उनके जहनों को कंट्रोल किया जा सके, इस्लाम से उनको दूर रखा जा सके। दैट्स वाई कि दे आर कलेक्टिंग डेटा है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि जो इस्लामिक टीचिंग स्पेशली जहाँ पे हो रही है, जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री की बात हो रही है, हाँ जी हाँ बिल्कुल, और कुरान की तालीम की जहाँ पे बात होगी, इससे वो निकालना चाह रहे हैं। जिस तरह आपने पहले भी बात की है कि आरएसएस ऑलरेडी अपने स्कूल यहाँ पर रन कर रहे हैं, इंडियन आर्मी अपने स्कूल रन कर रही है, तो वो अपना एक व्यू पॉइंट जो है, एक थीम इनकलकेट ऑलरेडी कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें मिला के इनको वहाँ से कर रहे हैं। स्पेशली मैं पीछे स्टडी करके मैं देख रहा था कि फैज़ अहमद फैज़ के बारे में उन्होंने कहा इसका नाम निकाल दो, मुग़लों की हिस्ट्री निकाल दो, और स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक द राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन एशिया है, अफ्रीका है, इस तरह की चीज़ें भी निकालें, ताकि कहीं पे भी इस्लाम का नाम या किसी मुसलमान लीडर का नाम ना आ जाए। सो एक किस्म का ये समझ ले कि कंप्लीट एक ये पैकेज है, उस पैकेज को बीजेपी दी आरएसएस के जो फैनेटिक्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि उसको फुली तौर पे कश्मीर पे इम्प्लीमेंट करे, एंड सब्सिक्वेंटली वो कश्मीर को बेसिकली बीजेपी उसको टेक ओवर करना चाह रही है। जिस तरीके से डीलिमिटेशंस वहाँ पे हो रही हैं, नई सीटें, एडिशनल सीटें हैं, जिस तरह अबाउट 2 मिलियन जो उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर का, ही सेड कि दे आर एडिंग 2 मिलियन न्यू वोटर्स, सो 1.8 मिलियन डोमिसाइल्स भी दिए हैं। तो इसके लगे एक किस्म की बहुत डिटेल के साथ आपने बताया कि किस तरह से इनका एक प्लान है। अब ये प्लान क्या तकमील को पहुंच पाएगा या नहीं, अब्दुल हमीद लोन साहब फरमाइएगा। ये जो प्लान है जिसका इशारा जो है मसूद अहमद खान साहब ने किया और डिटेल भी बताई, तो ये जो प्लान है, एक तो ये बताइएगा कि इसकी संगीनी क्या है, और दूसरा इस प्लान को कश्मीरी कितना समझते हैं, और क्या ये प्लान हिंदुस्तान का कामयाब हो पाएगा हमारे आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों की जहनसाजी के हवाले से जो कुछ काम हो रहा है, जो जहर डालने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान ने जब 5 अगस्त 2019 को हमारी डेमोग्राफी पे हमला किया, उसके बाद एक साजिश के तहत कश्मीर की सकाफत को, कल्चर को, तहजीब को, और चूंकि कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती इलाका है तो उसको अकलियत में बदलने के लिए जो ये गुनावनी साजिश की गई। अगर आप देखें अजीत कुमार देओल एक जगह मेरे ख्याल में बंगाल में वो एक तकरीब में कहते हैं कि कश्मीर का जो मसला है ये सियासी जंग नहीं है बल्कि सकाफती जंग है। हमने कश्मीर की सकाफत को, कल्चर को, तहजीब को तब्दील करना होगा। तो वही हिंदुस्तान ने जो उनका एजुकेशन सिस्टम है,
نیشنل کونسل آف ایجوکیشن انڈیا جو ہے جی اس کے نصاب میں جو یہ تبدیلی کی گئی کہ کشمیر کے اندر جو مذہبی رسومات ہے یا جو مذہبی تعلیم ہے یا جو کلچر ہے جو ثقافت ہے اس کو ختم کر کے ہندوتوا ایجنڈے کو تکمیل کی طرف لے جایا جائے. ٹھیک. اور یہ آر ایس ایس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے کہ کشمیر کے سکول کے اندر جو بچے ہیں ان کی ذہن سازی کی جائے, ان کو ہندوتوا پڑھایا جائے, ان کو مختلف تقریبات ثقافت کلچر کے حوالے سے پڑھایا جائے, اور یہ آر ایس ایس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. وہیں ہندوستان کی جو فوج ہے آکوپیشنل جو فورسز ہیں وہ آ کے جو ہے وہ سکولوں کے اندر بچوں کی ذہن سازی کرتی ہے, ان کو بدلتا جموں کشمیر کے نام پہ یا نیا کشمیر کے نام پہ یہ جو نام نہاد نعرے ہیں اس کے تحت ہندوستان کے مختلف علاقوں کا وزٹ بھی کرایا جاتا ہے جہاں ہندو کی ثقافتی تہذیبیں ہیں, ان کی جو مذہبی مقامات ہے ان کے اندر ان کو لے جایا جاتا ہے, پھر ان کو پڑھایا جاتا ہے, اور ایک منصوبے کے تحت ایک خطرناک سٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے, ایک سازش کی جا رہی ہے کہ کشمیر کے اندر جو مذہبی تعلیمات ہے اس کو ختم کیا جائے. جہاں سکولز جہاں کالجز ان کے اندر اب آپ دیکھیں کہ مذہبی تعلیم یا اسلام کے حوالے سے کم ہی بات کی جاتی ہے, اب تو بچن گایا جاتا ہے. یہ بتائیں کہ یہ مقصد جو ہے کیا انڈیا حاصل کر پائے گا, کشمیری کتنا ہے اس کو جانتے ہیں, بس یہ مجھے پوائنٹ دیتے ہیں پھر میں نے نبیلہ صاحبہ کے پاس آنا. دیکھیں ہندوستان کبھی بھی کشمیریوں کے دلوں کو نہیں جیت سکا, یہ ایک سازش ہے. کشمیری لوگ باشعور ہیں, سمجھدار ہیں, جو بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں. ہماری قوم جو ہے نا اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرنے والی. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کشمیریوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ there is no free lunches اور اس کی کاسٹ ہوگی جو اگر ہم نے اس قسم کے کوئی اسکول کو جوائن کیا. نبیلہ صاحبہ, کوئی بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری آکوپائڈ ٹیریٹری ہو اس کے اندر کیا اس طرح کا کوئی کام کوئی آکوپائر جو ہے کوئی کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل لاز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اپنا نصاب تعلیم یا اپنا مذہبی جو رجحان ہے وہ انکلکیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے آکوپائر کا تو کوئی رائٹ نہیں بنتا, اور چونکہ آکوپائر کسی قانون کے تحت کسی ضابطے یا کسی اصول کے مطابق وہ کسی جگہ پہ قبضہ نہیں کرتا, تو اس لیے جو قابض ہوتا ہے وہ اس کا کوئی بھی اقدام اپنے طور کے اوپر تو غلط نہیں لگتا, لیکن نہ تو دنیا کا کوئی قانون, نہ قانون فطرت, نہ آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کے لوگ یا پاکستان کے اندر بسنے والی سول سوسائٹی اور پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ایسی ریاست کو جو کہ کسی دوسری ریاست کے اوپر قابض ہے اس کے کسی بھی عمل کو جائز نہیں سمجھتی. تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہندوستان کا یہ کوئی جائز عمل ہے یا یہ اپنے اس ہتھ کنڈے کے تحت ان کا جو دیرینہ خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا, کیونکہ کشمیریوں نے 75 ایئرز ہو گئے ہیں, وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے, اپنی عزتیں قربان کر دیں, اپنی مال قربان کر دیا. تو وہ بچہ کیسے بھولے گا جس کے والد کو شہید کر دیا گیا اور جس کی والدہ کی عصمت دری کر دی گئی ہو, جس کے دادا کو جو ہے وہ رات کو ٹھٹرتی سردی کے اندر کھڑا کیا گیا ہو, تو کیا وہ ان کے اسکولوں کو جوائن کر کے سب کچھ بھول جائے گا؟ بالکل کبھی نہیں بھول سکتا. میں نہیں سمجھتی کہ ہندوستان کوئی بھی ہتھ کنڈا اپنا لے وہ کبھی اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. کوئکلی ہمیں دوسرے موضوع کی جانب ہم نے جانا ہے. ہندوستان کے اندر مسجدوں کے انہدام کے سے اس وقت ایک مہم جاری ہے. گیان واپی کے حوالے سے میں اپنے ابتدائی میں بتا چکا ہوں, کچھ شارٹس ہیں ہمارے پاس, آپ سے پہلے وہ شیئر کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. ہم کولکتہ سے آئے تھے, یہاں وزٹر ہیں, ہمارے نماز پڑھنے, ہم کو تو یہ حالات دیکھ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسجد کو پورا ڈھک دیا گیا, مندر کو اس طریقے سے وشال بنایا گیا ہے. What is this? I am a tourist here, so I can see the things, I feel the pain, you know. آپ کا نام کیا ہے؟ نوشاد عالم. نوشاد عالم. تو مسجد کو پورا ڈھک دیا. آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ Can you see the mosque? I am from Kolkata, I feel the pain, I cannot tolerate it. How can you all just hide the facts? جو چیز کو دبایا جا رہا ہے, ایک چیز کو ڈھک دیجئے, دوسرے چیز کو پورا کھول دیجئے, ایسا ہوتا ہے کیا کہیں؟ ہندوستان ہے, یہ لوک تنتر ہے, سب کو ادھیکار ہے, سمویدھان میں سب کو بولا گیا برابر حق ہے, کسی کا حق کو آپ دبا دیجئے گا, ایسا ہوتا ہے کیا؟ یہ دیکھ کے جو دکھ ہوا ہے, میں نے 40 سال کی زندگی میں یہ دکھ کبھی میں نے اٹھایا نہیں تھا. ایموشنل ہو گئے آپ ایک دم. بہت زیادہ پریورتن ہوگا, اب انسانیت نام کی چیز ہی نہیں رہے گی. ہندو مسلمان کا معاملہ سب
कर दिया लोगों ने। जी जनाब, मसूद साहब फरमाइएगा। लोकतंत्र है, ऐसे होता है लोकतंत्र में, जमहूरियत में? ये तो जमहूरियत तो नाम नेहाद है। जमहूरियत तो किसी ज़माने में सेकुलर इंडिया का कंसेप्ट सुना था, लेकिन जब से बीजेपी पावर में इट इज़ ए फेनेटिक फाशिस्ट गवर्नमेंट आई है और ये एज़ पर देयर मैनिफेस्टो इस तरह ये कर रहे हैं कि जितने मस्जिदें मुगल्स ने स्पेशली बनाई थी बेसिकली ये उनको अभी टेक कवर करते जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद इज़ द देखें 400 साल पुरानी मस्जिद थी, वो उसको उन्होंने कहा जी राम मंदिर, ये राम यहाँ पे पैदा हुआ था। हाँ, वहाँ पे फिर इवन जो आर्कियोलॉजी सर्वे लोगों ने किया तो उन्होंने भी डिनाई किया, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। बट उनकी जो सुप्रीम कोर्ट थी विद प्री कंसीव्ड जो उन्होंने डिसीजन देना था उनको उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। तो दोस्त वो डिमोलिश दिमास मस्जिद को उन्होंने डिमोलिश किया था। जब हम करतारपुर खोल रहे थे तो वहाँ पे वो मस्जिद का फैसला कर रहे थे। और जिस तरीके से आज की जो ये मस्जिद है वो बनारसी वाली, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है। और अब इसमें यही कह रहे हैं कि जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है कि द सो कॉल्ड वहाँ पे एक हिंदू सिंबल वाज फाउंड, बेसिकली फिर मुसलमानों ने ये कहा कि बेसिकली इट वाज ए फाउंटेन, ठीक है। और ये मस्जिद भी बनाई और नॉर्म है। हाँ, हर वजू खाना जो है उसमें और वो वजू खाना है तो औरंगजेब आलमगीर ने बनाई हुई है। तो अब इसको भी बेसिकली 89 में भी इस पे पार्ट ऑफ प्लान यूज, इट इज़ पार्ट ऑफ प्लान। बेसिकली वो टेक कवर करना चाह रहे हैं, अपने लोगों को खुश कराना चाह रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा यही है, इस्लाम इन पाकिस्तान, इस पे खेलो, वोट हासिल करो। ठीक। अब्दुल हमीद लोन साहब, ऑल इज पॉलिटिक्स, मस्जिद पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स, हर चीज पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल इस वक्त हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पे एक फसाई रियासत बन चुकी है। जो बरसतदार लोग हैं वो तो इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग हैं। खुद मोदी का पास्ट देखें तो वहीं मजहबी मुनाफरत फैलाई जाती है। हालांकि हिंदुस्तान के आईन में हर एक को ये इजाजत है कि वो अपनी इबादत कर सकता है, इबादतगाह के अंदर जा सकता है, लेकिन ये जो जब से बरसरीकदार संघ परिवार आया है, आरएसएस आया, तो अब मस्जिदों को ढाया जाता है, अब मस्जिदों पे ताले लगाए जाते हैं, अब अजान नहीं दी जा रही है। इसी तरह से बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, क्योंकि जुडिशरी भी करप्ट है, वो भी आरएसएस के सरपरस्ती में काम कर रही है, वो तो कभी इंसाफ नहीं देगी मुसलमानों को, वाराणसी के लोगों को। अब वाराणसी की अदालत में तो ये केस गया है। आप देखें कि खवातीन का ये नबीला साहिबा से पूछूंगा, जरा आप बताइएगा कि पॉलिटिकल ये माइलेज हासिल करने के लिए ये पूरे हिंदुस्तान में जितनी मसाजिद है सबको गिरा देंगे, क्योंकि अब इसके बाद भी इंतखाबात होने, इसके बाद भी इलेक्शंस होने, तो हर इंतखाब से पहले इन्होंने मस्जिदों को गिराने का एक जो है पूरा प्लान बनाया हुआ है। इन योर ओपिनियन? ये तो इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका तो बिल्कुल मैनिफेस्टो ये है कि मुसलमानों को खत्म करो। ये तो हरद्वार के या पार्लियामेंट की फ्लोर से भी इस तरह की धमकियां देते हैं। तो लोग तो मुश्तिल होंगे, लोग तो प्रवोक होंगे। लिहाजा हिंदुत्वा एजेंडे की तकमील के लिए और हिंदुस्तान के अंदर अकलियत को, खासकर मुसलमानों को खत्म करने के लिए आरएसएस काम तो कर रही है, और ये तो उसी का एजेंडा है और उसके तहत ही आगे बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा मस्जिदों को, इबादत गाहों को खत्म करना, उन पे ताले लगवाना, अजानों पे पाबंदी लगाना, ये तो आरएसएस का जो है ना वो मंशूर है। तो, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नबीला साहिबा जी जी। जिस तरह अभी जो स्लोगन चल रहा है ना, अयोध्या वाज ए ग्लिम्स, जी, लेकिन उन्होंने कहा जो है मदुरा एंड काशी आर लेफ्ट, तो नेक्स्ट ये उस पे जा। मैं अपने नाज़रीन के समझाने के लिए कह दूं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मदुरा बाकी है, ये इनका एक नारा है। ठीक है जी। नबीला साहिबा आपकी तरफ ये फरमाइएगा, कोर्ट ने इससे पहले बाबरी मस्जिद के साथ जो किया, गुजरात फसादात के हवाले से, उस खातून के हवाले से, उसके जो रेपिस्ट थे उनको छोड़ दिया गया, क्या वहाँ हिंदुस्तान का बसने वाला मुसलमान एक्सपेक्ट करता है कि ज्ञान वापी मस्जिद के हवाले से उसको जो मजहबी राइट्स हैं वापस मिल जाएंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है, और पर्टिकुलरली जब टुवर्ड्स कश्मीर कोई ऐसी चीज़ हो या मुस्लिम जो इंडिया के अंदर बसते हैं उनके ख़िलाफ़ या उनका कोई केस उनसे रिलेटेड जब जाता है जुडिशरी के लिए, तो उनका एक स्पेसिफ़िक माइंडसेट होता है जिसके मुताबिक वो फ़ैसले देते हैं। आपने देखा कि वहाँ पे कई कश्मीरियों को, मुसलमान जो थे उनको शहीद किया गया, फिर उनको जेलों में लेके जाया गया। जब उनके ट्रायल चलाए गए तो उसमें उनके ख़िलाफ़ जो केसेस आए, अफजल गुरु का जो फ़ैसला आया उनकी जुडिशरी की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा कि हमने कलेक्टिव कॉन्शियस को जो है सेटिस्फाई करने के लिए ये फ़ैसला दिया है। जुडिशरी कंप्लेसेंट है?
ये सैफ्रोनाइज्ड है? सैफ्रोनाइज्ड है, ओके। सैफ्रोनाइज्ड है क्योंकि हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है इस वक्त वो बिल्कुल आज़ाद नहीं है। वो बीजेपी और हिंदुत्वा माइंडसेट की जो हुक्मरानी है वहाँ पे, उसके अंदर वो रह के फ़ैसले कर रही है और उसी के मुताबिक बेसिकली हिंदुस्तान का जो माइंडसेट है या हिंदुस्तान की जो हुक्मरानी है वो हिंदुत्वा आइडियालॉजी को ही, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, वो किसी और तरीके से कोई और फेस तो होता मुसलमानों था। को ख़ास इस जो अभी समात होनी है इससे कोई ख़ास तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए? मैं नहीं समझती कि मुसलमानों को उनसे कोई तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों को हर फोरम के ऊपर अपने राइट्स के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपका काम बनता है कि आप अपने राइट्स के किस लिए। फोरम पे जाएं? ह्यूमन राइट्स वॉच बंद कर दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल बंद कर दिया, बीबीसी को ताला पड़ गया, कौन सा फोरम बाकी बिल्कुल रह ऐसा ही है, ऐसा ही आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी खामोश जद्दोजहद रहें, को छोड़ दें या आप गिव अप कर दें। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ठीक उसको है, चलते ठीक है। रहना। अब नहीं तो कब? ये यकीनन सवाल है जनाब। तीसरा टॉपिक G20 का इजलास जनाब, इसका जारी है हिंदुस्तान के अंदर, और इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब, इसे मैं नहीं कह रहा, खालिस्तानी कह रहे हैं। और खालिस्तान कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमारा तो इनके साथ मामला है ही नहीं है, हमें खालिस्तान रेफरेंडम करें, अलग करें। पार्ट है, सुनाते हैं आपको, फिर आते हैं वापस। ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲੁੱਟੀ, ਜਵਾਨੀ ਲੁੱਟੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। पंजाब आज़ाद कराना है, योर कमेंट? जी, अभी मेरे ख्याल में पंजाब में डायनेमिक्स बहुत चेंज हो रहे हैं। 80s वाले डायनेमिक्स वापस आ रहे हैं। जी, खालिस्तान की मूवमेंट की रिवाइवल हो चुकी है और हमने ये रिसेंट पास्ट में जो एक्टिविटीज़ देखी हैं, अगर आप देखें 1983-84 के बाद जो गोल्डन टेम्पल वहाँ पर इंडियन आर्मी ने स्टॉर्म किया, उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स हुई है, तो 2014 में जो एक इनका ग्रुप है दमदमी तक्सल, जी जी, जो बेसिकली दे आर द फॉलोअर्स ऑफ भिंडरांवाला, जो मेजॉरिटी सिक्स इसी को फॉलो करते हैं, जनरल सिंह भिंडरांवाला। इन्होंने एक मेमोरियल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया विद इन द गोल्डन टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ दोज वर किल्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो इसके बाद से आपने फार्मर प्रोटेस्ट देखी और इसको बेसिकली लीड करने वाले सिख ही थे, और इसके बाद मोदी वापस गया, हाँ, बैक स्टेप हुआ, और फिर वो जाके उन्होंने रिवर्स कर दिया उसको, क्योंकि इतना प्रेशर था। देन वारिस पंजाब द हाइट्स ऑफ पंजाब वो आए फोर फ्रंट पे, दीप सिद्धू ने इसको लीड किया, मारा गया, वो मारा गया। तो इसके बाद अमृतपाल सिंह जो आया, और अमृतपाल सिंह को कहा जाता था कि ही वाज ए डिटो कॉपी ऑफ भिंडरांवाला, और उसको 2.0 कहते थे, पढ़ा लिखा, यंग पढ़ा लिखा था, दुबई से और कंपनी रन करता, ड्राइविंग वापस आया, पर्सनालिटी थी, हाँ। और ही वाज ए कल्ट फिगर। तो जब वो अजनाला में एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से उसके पीछे वो पुलिस पड़ गई, और इसके बाद हमने देखा कि रिएक्शन जो ओवर द वर्ल्ड जो हुआ है, लंदन में जो उनका सो कॉल्ड फ्लैग को उतारा, बहुत डिटेल के साथ आपने बताया, बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने बताया। अब तो उम्मीद लोन साहब, वक्त की कमी है, जल्दी फरमाइएगा। आप लंदन में हैं, आपकी मुलाकातें खालिस्तानियों के साथ भी हुई होंगी, खालिस्तान क्या अब बनने से इंडिया रोक पाएगा? ये सारी चीजें हिंदुस्तान के लिए अब परेशानी का बायस है कि जहां पंजाब के अंदर जहां अमृतपाल सिंह ने एक मर्तबा फिर इस खालिस्तानी मूवमेंट को जला बख्शी और नौजवानों को शूर उजागर किया, तो वहीं दुनिया भर में सिख जो हैं वो मुतहरिक हैं, रेफरेंडम भी हो रहा है। तो हिंदुस्तान जहां दुनिया को कश्मीर के साथ साथ खालिस्तान के हवाले से भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ताहम दुनिया अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान ने जहां लोगों के हुकूक सल्ब किए हैं, जहां बुनियादी चीजें सल्ब की हैं, वहां पर सिख भी जो है इस वक्त मुतहरिक है, और जहां मूसेवाला की बरसी भी है। आपका पॉइंट आ गया। इज इट स्टॉपेबल फॉर इंडिया राइट नाउ? क्योंकि वो हर चीखते हैं लेकिन उनको ना कनाडा लिफ्ट करा रहा है, ना कोई और मुल्क करा रहा है। और दूसरा, रेफरेंडम जब कंप्लीट होता है तो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं हो जाती कि इसके हवाले से रेजोल्यूशन पास करे सिक्योरिटी काउंसिल और कह दे भाई इसको अलग करें? देखिए, हिंदुस्तान जो हर तरह से नाकाम हो रहा है,
اور جو کشمیر کے اوپر جو ظلم و ستم کرتا رہا ہے اس کی وجہ سے ود ان انڈیا جو ہے وہ اپنی اسٹیٹس اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اور بہت ساری ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے. خالصتان اور بہت سارے اور پاکستان اور ہندوستان کے جو ہے ٹکڑے ہوتے نظر آتے ہیں. اگر ہندوستان نے اپنی پالیسی کو ریوزٹ نہیں کیا اور اس نے اگر اپنے جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے سبق سیکھتے ہوئے اگر کوئی ڈیموکریٹک قوتیں سامنے نہیں آتی تو ہندوستان بہت برے طریقے سے فیل اسٹیٹ ہو جائے گی بہت مستقبل قریب کے اندر. ٹھیک ہے، میں بہت بہت شکریہ. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مسعود احمد خان صاحب کا، عبدالحمید لون صاحب کا، نبیلہ اشاد صاحبہ کا. بڑے زبردست طریقے سے آج کے موضوعات کو آپ نے سمیٹا ہے جناب. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.